Hello, my dear friends. Welcome to Sahithya Radhana channel. For a long time, I wanted to conduct a live class. So, today it happening. Yes, my dear friends. So, welcome once again to Sahithya Radhana, my channel, and I am Sahithya, like teaching English literature for your PU recruitment or any other ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ KSET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಬಹುದು. Yes, ಹಾಗಾದ್ರೆ today. Yes, before that, yes, my dear friends, please do like my channel if you are if you do like my classes, if you do like the information, please do like it and share and subscribe. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಟು ಗೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಎಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ yes, I'm going to give you an extensive information. Yes, 1 second. Hi, hello. Am I audible? Yes, my dear friends, am I audible? Please reply me. Yes, I'm Angadi. Hi, good evening. Yes, thank you. Hi, Parshuram. Hi, Angadi. Yes, yes, I would like to uh, take some feedbacks to my classes. If you have any suggestions, you can suggest me or you can advise me also. Yes, my dear friends. So let me continue the class. In between, we can talk. Yes. So today also I'm going to continue the same paper analysis, 2018 PU lecturer recruitment question paper. So this is part 3. Yes. So far we have solved 19 questions and today let's continue with the 20th question. Thank you so much, SM Angadi. Thank you so much. So, your support is inspiration for me, and I will continue, and I'll do my best. Thank you so much. Yes, hagadre. So, what is the 20th question? Which among the following is the year of publication of the novel A House for Mr. Beeswax? Yes, can you answer the question? House for Mr. Beeswax. ಯಾವಾಗ ಇದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು? 1958, 1959, 61 and 63. Yes, my dear friends. So if you started to study for the exam, ಸೊ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ರಿದಮ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, 1961 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್ ಎಂ ಅಂಗಡಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದರ್ಸ್. Yes, very good. So, The House for Mr. Beast was published in 1961. It is the most famous work of Trinidadian author. Okay, so he was from, sorry, V.S. Nepal is from Trinidad.
V.S. Nepal, and is often regarded as a classic of post-colonial literature. So, Mr. Biswas, House for Mr. Biswas anna usual agi classic, writing of post-colonial literature anta kuda ಕರೀತಾರೆ. Okay, Shivraj Kote, welcome. No problem. If you don't know yet, anyways, we are studying, no? So we will cover ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Yes, next question. Trinidad, it is a place. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ. Yes, next question. Jane Austen belongs to the dash period of English literature. So we can see so many ages, right? Like Renaissance period, Renaissance period, then comes then old literature ಇರ್ಬೋದು, medieval literature ಇರ್ಬೋದು, Renaissance ಇರ್ಬೋದು, restoration period ಇರ್ಬೋದು, romantic period ಇರ್ಬೋದು, Victorian period ಇರ್ಬೋದು, and modern and post modern period ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ periods ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ yes, very good. Yes, Shivraj Kote, West Indies. Trinidad is a place. Yeah. So she belongs to romantic age. Very good. So, Jane Austen belongs to the Romantic period of English literature, which spanned the late 18th century. So, ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಂಚುರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದರದ್ದು ಡೇಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಲೈಕ್ ಏಜಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, so Jane Austen born in 1775 and she died in 1817. Okay, so and this is the date like regarding kids. ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ ಕೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೀಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ 1817 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Next question is, Wessex is the setting for the novels of dash. Wessex. Okay, this is an imaginary place. Wessex. Jane Austen, George Eliot, Thomas Hardy, Sir William Scott. Yes. Shivraj Kote, option D, Sir William Scott. Okay. Yes, my dear friends who are all watching, if you not yet subscribe to my channel, and if you all like my channel, please do like it. Yes, very good. Option C na, Thomas Hardy. Yes, very good. Okay, so ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟರು ಕೂಡ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ he created all his stories in that place. Can you mention that name? Do you know who is that Indian writer? Yes, very good, Shivraj. Wessex, the same concept used by R.K. Narayan. Actually, R.K. Narayan is copied, means imitated. Yes, very good. Thomas Hardy. Yes, Malgudi. Yeah. So, Wessex is the fictionalized region used as the primary setting for the novels of Thomas Hardy. Hardy's Wessex is based on the real southwestern countries of England, particularly Dorset. Okay, so you can see Dorset, the name Dorset mentioned in Thomas Hardy's novels. Okay, frequent agi Dorset ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And all his novels, most of the novels set in this place where he was born and raised. Yaru? Thomas Hardy was born and raised in Dorset. He chose the name Wessex after the ancient Anglo-Saxon kingdom. Okay, so like ancient Anglo-Saxon kingdom anna itkondu avreno Wessex anta ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋದು. Okay, all these important points please note down. Okay, so once ruled this region, place ಅನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೆಸರನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ ಅವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಟೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡರ್ಬವಿಲ್ಸ್ 1891. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕ್ರೌಡ್ 1874. ದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಟಿವ್
1878. The Mayor of the Casterbridge, 1886. Then, last and the most important novel, Jude the Obscure, 1895. So, hagadre, my dear friends, please go through all these important works. Okay, ರೈಟರ್ನ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ಸ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೇಟ್ಸ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೈನ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಎಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಅದು ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಲೈಕ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೇನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡುವಂತ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, who among the following novelists who created memorable child characters is dash? C. Thackeray, Thomas Hardy, George Eliot, Charles Dickens. Okay, Shivraj, I try to provide as much as possible. Okay, yes, I will provide. So try to answer the questions. Oliver Twist. Okay, I am asking for the writer. Okay, Thackeray, George Eliot, Thomas Hardy, Charles Dickens. Yes, Vishwa, Oliver Twist. Oliver Twist by Charles Dickens. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್. ಅಂಗಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಸ್ಯೂಡೋನೇಮ್. ಸ್ಯೂಡೋನೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಗೋಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಇದು ಸುಳ್ಳು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳ ರಿಯಲ್ ಹೆಸರೇನಾಗಿರತ್ತೆ? ಎಸ್, ಮೇರಿ ಆನಾ ಈವನ್ಸ್. ಮೇರಿ ಆನಾ ಈವನ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮೇರಿ ಆನಾ ಈವನ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರತ್ತೆ? ಎಪಿ ಫ್ರಮ್ ಸೈಲಸ್ ಮಾರ್ನರ್. ಓಕೆ, ಸೈಲಸ್ ಮಾರ್ನರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1861 ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಎಪಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಟ್ಯೂಲಿವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಿಲ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಿಲ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1860. So little Hetty Sorrel. Hetty Sorrel, one who becomes pregnant at the very, yes, Shivraj, very good, yeah. So Hetty Sorrel becomes pregnant, in her early ages. So like pregnant ಆಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಮಗುನ ಅವಳು ಈಗ ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. Okay, Donnie, yeah, his name is, I forgot actually, Donnie something, ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಅವನನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಲೈಕ್ ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ತನ್ನ ಕೈಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸೊ ವೈಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಸುರಿಯುವಂತ ಆ ವೈಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುನ 5 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಮಗು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಟ್ಟಿ ಸಾರೆಲ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅವಳಿಗೊಂದು ಮಗು ಆಗಿ ಅದು ಸತ್ತು ಅವಳನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಆಡಮ್ ಬೀಡ್.
So that book was published in 1859. Yes, George Eliot's novels are really wonderful. If you have time, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಓದೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ರೋಮನ್ ಮೀನ್ಸ್. So, somebody was persistently asking for literary terms. So, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎನಿವೇಸ್. ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ MCQs ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಜರ್ನಲ್, ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಎಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಸ್ ವಿಶ್ವ ಅವರೇ, ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಸ್ ಶಿವರಾಜ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಯಾ 24th, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ರೋಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ರೋಮನ್ ಮೀನ್ಸ್ great expectations. Yes, Shivraj. Though, like ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಲೈಕ್ ಜಾರ್ಜ್ ಎಲಿಯಟ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಡು ದೇ ಸಫರ್? ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಫೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಟ ಆಡತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಾರ್ಜ್ ಎಲಿಯಟ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಾರ್ಜ್ ಎಲಿಯಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ರೋಮನ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟರರಿ ಜಾನ್ರಾ ದಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್, ಮೋರಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂತ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ಯೂತ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ರೋಮನ್. ದ ಟರ್ಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮನ್ ವರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ಜರ್ಮನ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರತ್ತೆ? ಬಿಲ್ಡಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂಡ್ ರೋಮನ್, ನಾವೆಲ್. ರೋಮನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ನಾವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ರೋಮನ್ ನಾವೆಲ್ ನ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ನಾವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ರೋಮನ್ ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಯರ್ 1798. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್. ಇಯರ್ 1798 ಇಸ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ 1798. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ 1795 ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 1798 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. Wordsworth's birth, the beginning of the French Revolution, so punctuation of lyrical ballads, publication of Thomas Seasons. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ
ಘಟನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು, 1798 ಅಲ್ಲಿ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್. ಎಸ್ ಯುವರಾಜ್, ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಎಸ್ ಎಂ ಅಂಗಡಿ ಅಂಡ್ ಶಿವರಾಜ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎನಿವೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ನಾವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ನಾನು ಇದು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ 25th, ಎಸ್ ವಿಶ್ವ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಇಯರ್ 1798 ಈಸ್ ಆಫನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ the beginning of romantic movement in English literature because it marks the publication of lyrical ballads, a collection of poems by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. So this work is collaborated by these two writers. One more question was asked, when was lyrical ballads completed? Yes, so I think 1812 or 13. ಸೊ ಲೈಕ್ 3 ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಮೇಲೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದಟ್. 23 ballads. ಎಸ್ ವಿಶ್ವ ಅವರೇ, ಯಾ. ಓಕೆ, a collection of poems by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪೋಮ್ಸ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಮುಯಲ್ ಟೇಲರ್ ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಪೋಮ್ಸ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ ವಿಶ್ವ ಅವರೇ, ವೆರಿ ಗುಡ್. 1801. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 1805. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು 1802 ಅನ್ನ 1812 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ 4th ಎಡಿಷನ್ ಬಂದು 1805 ನಲ್ಲಿ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾರಿನರ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಟಿಂಟನ್ ಆಬಿ. ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ ಏನ್ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ foundational text of the romantic movement due to its innovative approach to poetry, emphasizing nature, emotion, the individual subjective experience. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಗಸ್ಟನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ 26. She was a heroine whom no one but myself will much likes. Whom is Jane Austen referring to? SM Angadi avare, please give me some time. Okay, I am preparing the notes. So I have to give it in perfect form alva, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Yes, option B. Very good. Emma. Yeah. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎನಿವೇಸ್, ಜೇನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎಮಾ ವುಡ್ಹೌಸ್. ಸೊ ತನ್ನದೇ ನಾವೆಲ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಎಮ್ಮಾ ಅನ್ನೋ ನಾವೆಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಎಮಾ ವುಡ್ಹೌಸ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿಶ್ವ ಅವರೇ. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ ನಾವೆಲ್ ಎಮಾ, ವೆನ್ ಶಿ ರೈಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಹೀರೋಯಿನ್ whom no one but myself will much like ಅಂತ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅವರ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ.
and reflects her awareness of Emma's unique and at times challenging character. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಲೂಪೋಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೇನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಅರಿವಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಲೂಪೋಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅರಿವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಈ ಲೈನ್ ನ ಹೇಳೋದು, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೂಮ್ ನೋ ಒನ್ ಬಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಅವರು ತನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತಾನೇ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಸ್ ಎಂ ಅಂಗಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 27th question. A cynic is a man who knows the price of everything and the value of nothing. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ ಯಾರು? ಹೂ ರೋಟ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್? ಡಿ.ಎಚ್. ಲಾರೆನ್ಸ್, ಎಚ್.ಜಿ. ವೆಲ್ಸ್, ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್, ಜಿ.ಬಿ. ಶಾ. Yes. So who wrote these words? A cynic is a man who knows, option A, Vishwa. D.H. Lawrence ಅವರ? Yeah. Everything and the value of nothing. Option A. It seems nobody knows. Anyways, I will let you know the answer. Yes. So the quote, a cynic is a man who knows the price of everything and the value of nothing, was written by Oscar Wilde. H.G. Wells, father of scientific novels. Okay, yeah, father of scientific novels, of course. But ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್. It comes from his play Lady Windermere's Fan. Okay, so Oscar Wilde ಅವ್ರದ್ದು play Lady Windermere's Fan, published in 1892, specifically from a conversation involving the character Lord Darlington. Okay, so Lord Darlington ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಯಾ, ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಟೆ. ಸಾರಿ, ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಬರ್ದಿರೋದು? ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ಆಫ್, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಾಂಟೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾರಿ. ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಾಂಟೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಾಂಟೆ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಿಸಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಲ್, ಜಾರ್ಜ್ ಎಲಿಯಟ್, ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್, ಇ.ಎಂ. ಫಾಸ್ಟರ್. Yes. Option A, Mrs. Gaskell. Option B, George Eliot. Anyways, very good. So option A is the answer. Yeah. The Life of Charlotte Bronte was written by Elizabeth Gaskell, a fellow novelist. ಅಂದ್ರೆ she was her contemporary writer. ಅವಳ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿ ಬರಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಶ್ವ ಅವರೇ. Charlotte Bronte, published in fellow novelist and friend of Bronte. Charlotte Bronte friend ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. In her biography titled The Life of Charlotte Bronte. So it is published in 1857. So next. So Mrs. Gaskell means Elizabeth Gaskell. Next question is, in Charlotte Bronte's Jane Eyre. Jane Eyre is a novel. Charlotte Bronte's Jane Eyre, what does Mr. Brocklehurst accuse Jane of when he visits Lowood School? So like Jane Eyre ಅವನು ಏನಂತ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ when he visited Lowood School?
ಸೊ ಜೇನ್ ಆಯರ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಬ್ರಾಕಲ್ ಹರ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅವಳನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜೇನ್ ಆಯರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಲೋವುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಏನಂತ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸ್ಪೈಯಿಂಗ್, ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್, ಲೈಯಿಂಗ್, ಲೇಸಿನೆಸ್. ಎಸ್. Option D, laziness. But it is lying. So in Jane Eyre, when Mr. Brocklehurst visits Lowood School, he accuses Jane of being a liar. Okay, so this question has been frequently asked. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಕ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಕೆಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಪಿ ಯು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಈವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ನೇ ನಾವೆಲ್ ಟೈಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಸ್ ನ ಏನಂತಾರೆ ಮೇಡಮ್? Okay, Shivraj. Okay, I will let you know. Thank you. So, this accusation comes after her aunt. ಆಯ್ತಾ, ಅವಳ ಆಂಟ್ ಬಂದು ಮಿಸಸ್ ರೀಡ್. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಅಕ್ಯೂಸ್ ಹರ್ ಆಸ್ ಅ ಲಯರ್. ಸೊ ಮಿಸಸ್ ರೀಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರಾಕಲ್ ಹರ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅವಳು ಲಯರ್ ಲಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಪ್ರಿಯಾಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಜಾನ್ ಆಯರು ಕೂಡ ಒಬ್ಳು ಲಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಲೈಕ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳನ್ನ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಲಯರ್ ಅಂತ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾಲ್ಸ್ಲಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರಾಕಲ್ಹರ್ಸ್ಟ್ that Jane has a deceitful nature before Jane is sent to Lowood. ಲೋವುಡ್ಗೆ ಕಳ್ಸೋಕು ಮೊದ್ಲೇ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತ ನೇಚರ್ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಲೈಕ್ ಜೇನ್ ಆಯರನ್ನ ಬ್ರಾಕಲರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, lying. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಸಬಾನ್, ಹೀತ್ಕ್ಲಿಫ್, ಪಿಪ್, ಬೆಕಿ ಶಾರ್ಪ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಬಂದು ಉದ್ರಿಂಗ್ ಹೈಟ್ಸ್, ಮಿಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್, ವ್ಯಾನಿಟಿ ಫೇರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? Option A, 2143. Okay. Option A. Okay, very good. Yes, I have given here. Yes, option A. Metaphysical, yeah, here. Casabon, middle march. Casabon character ಬಂದು middle march ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದು. Heathcliff, Wuthering Heights. Pip, Great Expectations. Becky Sharp ಬಂದು ವ್ಯಾನಿಟಿ ಫೈರ್. ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ನಾವೆಲ್ ಬಂದು ವ್ಯಾನಿಟಿ ಫೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫೇಮಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೆಕಿ ಶಾರ್ಪ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸಬಾನ್, ಮಿಡಲ್ ಮಾರ್ಚ್, ಹೀತ್ಕ್ಲಿಫ್, ಉದ್ರಿಂಗ್ ಹೈಟ್ಸ್, ಪಿಪ್, ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಬೆಕಿ ಶಾರ್ಪ್, ವ್ಯಾನಿಟಿ ಫೈರ್. ಸೊ 2143, of course, option A. Next question. The name metaphysical poets refer to a group of dash.
ಸೊ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ? 18th ಸೆಂಚುರಿ ಪೋಯಿಟ್ಸ್, 16th ಸೆಂಚುರಿ ಪೋಯಿಟ್ಸ್, 19th ಅಂಡ್ 17th ಸೆಂಚುರಿ ಪೋಯಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಪಾನಿಮಸ್ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಪಾನಿಮಸ್ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, 17th century poets. Okay, fine. So I have given a little information here. Metaphysical poets were a group of English poets who were active in 17th century. Yes, very good. ಸೊ 17th ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದ ಟರ್ಮ್ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕಾಯಿನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ ಲೈವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬುಕ್ ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1179 ಅಂಡ್ 1781. Yes, Dr. Johnson. The poets were known for their unique style and subject matter. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓವರ್ ಲಿರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಸೊಫೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಾಲಜಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಥಾಟ್, ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಮೆಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್. ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ಇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಮೆಟಾ ಬಿಯಾಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಶಿವರಾಜ್, ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ sharing with your friends. ಸೊ ನೋಟಬಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ಡನ್, ಜಾರ್ಜ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮಾರ್ಬಲ್, ಅಬ್ರಹಾಂ ಕೌಲಿ, ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ರಾಶಾ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ರಿ ವಾಗನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥೀಮ್ಸ್, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. 17th century. ಸೊ ದ ಅಗಸ್ಟನ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಟರರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಅಗಸ್ಟನ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಟರರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ 17th century, 18th century, 20th century and 19th century. ಎಸ್, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ 1798 ಅಲ್ಲಿ ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1800 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 19th century ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 19th century ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 17th century. ಸೊ ಲೈಕ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಅಗಸ್ಟನ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 1800 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 19th ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರೋದೇ ಅಗಸ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ 18th century ಲೈಕ್ ಎಸ್ ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಏಜ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಎಸ್ ವಿಶ್ವ ಅವರೇ, ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 19th ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ? 18th ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿ 18th ಸೆಂಚುರಿ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಅಗಸ್ಟನ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅಗಸ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ in the 18th century, means between 1700 in the 1745. Yes. So 1700 in the 1745. The Augustan period was a time when English writers were inspired by the classical writers of the Roman Emperor Augustus. Roman Emperor Augustus reign ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರೇಸ್, ಓವಿಡ್, ವರ್ಜಿಲ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲರ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಎಂಪರರ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೈಟರ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 18th ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಗಸ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. The term Augustan literature comes from the authors of the 1720s to 30s who responded to a term that George the First of Great Britain preferred for himself. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾರ್ಜ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್, ಜಾರ್ಜ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಜಾರ್ಜ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ವರ್ಗನು ನಮ್ಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯನ್ ಎರಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಜಾರ್ಜಿಯನ್ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾರ್ಜ್ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗಸ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ವಿಶ್ವ ಅವರೇ, ಏಜ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಏಜ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ the Augustan period was also part of the age of enlightenment ಅಥವಾ age of reason, which was characterized by a rational and scientific approach to religious, social and political and economic issues. These are very important points. ಸೊ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋಯಟ್ರಿನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ನ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಗಸ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೀಚರ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಸಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಇವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂ, ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಸಮ್. ವಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಇದ್ರಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಫನಿಯಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಬ್ಯಾನಿಟಿ, ಓಕೆ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂರಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಬ್ಯಾನಿಟಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸೊ ಜಾನ್ರಾಸ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಟೈರಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಟೇಬಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗಸ್ಟನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಥಾಮ್ಸನ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಯಂಗ್, ಜೊನಾಥನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಜಾನ್ ವ್ಯಾನ್ ಬ್ರೂ, ಜಾನ್ ಡ್ರೈಡನ್, ಜಾನ್ ಗೇ, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ಸನ್, ವಿಲಿಯಂ ಕಾಂಗ್ರೀವ್, ಇಷ್ಟೂ ಜನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇರ್ ವರ್ ವಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ದು 18th ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ನಮಗೀಗ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1785 to 1832. ನೋಡಿ, ನಾವು ಲಿರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದಾಗಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ 1798 ಇಂದ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಆ ಏಜ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಶಿವರಾಜ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂಡ್ ವಿಶ್ವ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. The romantic period in literature was in the late 18th century. So 1795 ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಟ್ 18th century and early 19th centuries began roughly around 1798 and lasted until 1837.
Romanticism was an intellectual and artistic movement that began in Europe. ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಾನ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಯುರೋಪ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ರ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. It was a reaction to the rationalism and physical materialism of the 18th century. Romanticism celebrated the individual imagination and emotion and rejected tradition and authority. So these are very important features of, yes, 37 features of romanticism. ಸೊ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ, ಐಡಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಗೆ. ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಿನೈನ್ಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ. ಎ ಫ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಅ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿರೋಯಿಕ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸಬ್ಲೈಮ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅ ಫಾಂಡ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವರ್ಷಿಪ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್, ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್. ಅ ಗ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಲೂಸಿ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಲೂಸಿ ಪೋಮ್ಸ್, ಲೂಸಿ ಪೋಮ್ಸ್ ಇರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಓಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ? ಓಕೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಮಿನೆಂಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್, ಪಿ.ಬಿ. ಶೆಲ್ಲಿ, ಲಾರ್ಡ್ ಬೈರನ್, ಜಾನ್ ಕೀಟ್ಸ್, ಮೇರಿ ಶೆಲ್ಲಿ. ಮೇರಿ ಶೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ಬರೀತಾ, ನಾವೆಲ್ ನ ಬರೀತಾಳಲ್ವಾ, ಫ್ರಾಂಕನ್ಸ್ಟೀನ್. ಮೇರಿ ಉಲ್ಸ್ಟನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಎಮಿಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಮಿಲಿ ಬ್ರಾಂಟೆ, ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಾಂಟೆ, ಆನಾ ಬ್ರಾಂಟೆ ಅಂಡ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ತಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. Where were we? So neither personal not historical. 1785 to 1832 ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ 1798 ಇಂದ 1837 ವರ್ಗ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏಜ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ವಿಶ್ವ ಅವರೇ, ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಇನ್ಯಾನಿಮೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಯಾನಿಮೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ವೆದರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾನಿಮೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್ ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೀರೋ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತಕ್ಷಣ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ತೂರ್ತಾ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆರ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದೇನೆ ನೇಚರ್ ಮೂಲಕನೋ ಆರ್ಟ್ ಮೂಲಕನೋ ಅಥವಾ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೂಲಕನೋ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು?
ಸೊ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾನ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಜಾನ್ ರಸ್ಕಿನ್. ಜಾನ್ ರಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನ ಒಂದಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀಡ್, ವಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಎಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಆಂಗರ್, ಗ್ರೀಡ್, ವಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಗಸ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಎಂ ಅಂಡ್ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರೇ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ರಿಯಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ 19th ಸೆಂಚುರಿ ಲೇಟ್, ಇಲ್ಲೋಡಿ ನಮಗೆ ಲೇಟ್ 19th ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೇಟ್ 19th ಸೆಂಚುರಿ, ಲೇಟ್ 18th ಸೆಂಚುರಿ, ಲೇಟ್ 20th ಸೆಂಚುರಿ, ಲೇಟ್ 17th ಸೆಂಚುರಿ. ರಿಯಲಿಸಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್? Option A, late 19th century. Okay. Yes, I guess option A. Okay. Let's see the details. Yeah. ಸೊ ರಿಯಲಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪವನ್ನ ಏನು ತಾಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ 1840s ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ 19th ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ 19th ಸೆಂಚುರಿ, ಅರೌಂಡ್ ದಿ 1848 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ. ಬಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ಇವರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ which had dominated French literature and art since the early 19th century. ಅಲ್ವಾ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಕೂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಬಿಗಿನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಿಕ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇ, ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಲೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಈವನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಏನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಗೆ ರಿಯಲಿಸಮ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು. ರಿಯಲಿಸಮ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಯಾ. ಸೊ ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೂರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಅರ್ಬನ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. The movement was influenced by the technological and scientific achievements of the time, as well as the political and social shifts in Europe. So, John Francois Millet was a French painter who is considered part of the realism movement. So, first ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪೇಂಟಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಅವ್ರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಗ್ಲೀನರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪಿಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪುವರ್ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಗ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ರಿಯಲಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲಿಟರರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡ್ 19th century. It was a reaction to romanticism which was often marked by fantastical stories.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ 19th ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೇಟ್ 19th ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಏನಾಗಬಹುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇ ಆಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಲೇಟ್ 19th ಸೆಂಚುರಿ. ಯಾ. So next question is, the literary form most admired by Augustan poet is. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ನ ಅವರು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸಮ್ ನ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ವೇ ಸರ್ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಲಿರಿಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸಾನೆಟಾ? ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರೆಡ್ ರೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಕ್? ರೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಕ್, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್, ಬೈ ಪೋಪ್. ರೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಕ್. So Rape of the Lock belongs to which genre? Yes, Alexander Pope. Yes, of course. Very good. ಯಾ, ಸಟೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಮಾಕ್ ಎಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಕ್ ಎಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವಿಶ್ವ ಅವರೇ, ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡ್ ಬಂದು ಇಮೇಜಿಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೇರಿರುವಂತವ್ರು. ಓಕೆ, ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಏನು ರಿಯಲಿಸಮ್ಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಅಗಸ್ಟನ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ವರ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಲಾಂಗ್ ವರ್ಸ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಲಾಂಗ್ ವರ್ಸ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್, ಮಾಕ್ ಎಪಿಕ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಎಪಿಕ್ಸ್ ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಒಡಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಒಡಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವರ್ಜಿಲ್ಸ್ ಏನಿಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಪಿಕ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಪಿಕ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಅವರು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೆಯೋದು ಇದು. ಓಕೆ, ಮಾಕ್ ಎಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಪಿಕ್ ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಕ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ತಮ್ಮ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಗಳ್ತಾ ಬರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಕ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಟೈರಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ವಿಶ್ವ ಅವರೇ, ಅಂಡ್ ಇಮಿಟೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಎಪಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಎಪಿಕ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ. Next, in which year did the theaters reopen after the restoration? Restoration ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ವೆನ್ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತೋ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. Yes.
Okay, 1690. 1690 option B. 1665. So hagadre, let's see the information. Yes. So after this question and explanation, I am going to stop the class. So let's see. This is very important. I have given so much information here. 1965, 60, 68ers were closed by Puritans. Okay. 1965, Civil War. 1642, 1660 ban ಆಗಿರ್ತವೆ. Yes, very good ಅವರೇ ವಿಶ್ವ ಅವರೇ. Yeah. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರೀಓಪನ್ಡ್ ಇನ್ 1660 ಆಯ್ತಾ. 1660 ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 18 years. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ಸ್, ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಪ್ಯೂರಿಟನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. The Restoration period was a time of great importance for drama, and theatres flourished under the support of King Charles II. Okay, Charles II at a time ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಎರಡೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಿಟನ್ಗೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಾ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಲೈಕ್ ಗಂಡಸರನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ನ್ಯೂ ಜಾನ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನ್ಯೂ ಜಾನ್ರಾಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೀರೋಯಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಶೆರಿಡನ್. ಓಕೆ, ಶೆಲ್ಡರ್. ಸೊ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಈ ಆಂಗಲ್, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ಟೈನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಟೈನ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ರೋಸ್, ರೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವುಮನ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಾ ಬೆಹನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿನ ಮಾತಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಸೋಕು ಕೂಡ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್, ಸೆಕ್ಷುವಾಲಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 1660 ಟು 1688 ಅಥವಾ 1710 ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 1660 ಟು 1688 ಗೆ ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಕನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ English Civil War and the religious and political beliefs of the Puritans. So in 1642, the English Civil War began between the parliamentarians and supporters of King Charles I. Then theatres were closed to prevent public disorder. Public disorder ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ನ ಮುಚ್ಚಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವಾಸ್ ಸಿನ್ಫುಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ. ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1642, the Puritan Parliament passed an edict forbidding all stages
ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1642 ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಬ್ರೋಕ್ಔಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಆದಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಓಕೆ, 1642. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1647 to 48 ದ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ 1649 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟ್ರೂಪರ್ಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಟುಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ರಿಸನ್. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಿಸನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 1656 ಅಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಡಾವನೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಲ್ ಸಂಗ್ ವರ್ಷನ್. ಸಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಓರಲ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಜ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ ಓರಲ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಪೇರಾ. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಪೇರಾ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ವಿಲಿಯಂ ಡಾವನೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ದ ಸೀಜ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್. 1660 ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಸ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಟು ದ ಥ್ರೋನ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ರಿಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು, ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಥ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಕೆಸೆಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರಾಧನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈ ಬೈ, ಸಿ ಯು ಗೈಸ್. If you download it, you can watch offline, Shivraj ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಶ್ವ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎನಿವೇಸ್, ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇಷ್ಟನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So keep support me and keep watch the videos. Thank you. Bye bye. See you in the next class.